आप लेहो तुम कथा सुधारी। निज सिर पर सो धारण करी, बाणी कहत निर्दल रस भरी। जब ते पित की आयस भई, मैं शरदा तब ते धर लई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी, गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। सतगुरु जी की गोद विच बैठे हाँ, अमृतमयी बाणी का कीर्तन सरवण कीता है। आओ कुछ समय लई फिर अपनियां मन बिरतियां नूं इकागर करिए। अपनी आत्मा दे भले लई, अपने जीवन दे भले लई आपां गुरु पातशाह की कथा नाल जुड़ जाइए। साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह ज्योति जो समान तो पहला गुरता गद्दी श्री गुरु अर्जन देव जी नूं दित्ती है और उन्हां नूं नाल लैके श्री गोविंदवाल साहब जा पहुँचे हैं। उत्थे सारी संगत बाबा मोहरी जी, बाबा मोहन जी अते होर पतवंते गुरसिख मिले हैं। उन्हां नूं सारी वारता सुनाई है और ये नाल बचन कीता है भी असीं अपनी थां ते अपने छोटे साहिबजादे श्री गुरु अर्जन देव जी नूं गुरता गद्दी दे दित्ती है। अज तो बाद यही तुहाडे गुरु होणगे। जिहड़े गुरु के सिख अज ताईं गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास और साडे शरीर ते शरधा रखते रहे, उसे भावना नाल हुण इन्हां दे स्वरूप दे दर्शन करने, उही शरधा इन्हां ते रखनी है। ते नाल बाबा मोहरी जी नूं हुक्म होया कि बाबा जी तुसी साडे लई सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ सत्कारयोग हो, क्योंकि सतगुरु अमरदास महाराज दे तुसी सपुत्र हो। गुरु घर विच सब तो सियाणे पतवंते तुसी इन्हां दे नेड़े हो। अर्जन देव जी दे तुसी मामा जी हो। इस करके तुसी इन्हां नूं इन्हां दी बांह फड़ लो, इन्हां दे नाल रहना है, हर तरह का सहयोग देना। सतगुरु रामदास जी का बचन मान करके साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की बांह बाबा मोहरी जी ने फड़ के अपने सिर ते रख लई। कहन लगे महाराज इन्हां दी बांह मेरे सिर ते, इन्हां दा हथ मेरे सिर ते रहना चाहिए। इस तरह की भावना बाबा मोहरी जी की। साध संगत जी आओ अगली कथा सरवण करिए। प्यार नाल आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। निज सिर पर सो धारण करी, ओ बांह लैके गुरु अर्जन देव जी की बाबा मोहरी जी ने अपने सीस ते धारण कीती है। बाणी कहत निर्दल रस भरी। और बड़े प्रेम दे प्यार दे बचन बाबा मोहरी जी कह रहे हैं। जब ते पित की आयस भई, हे सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज, जदों दी मैनू मेरे गुरुदेव पिता साहिब श्री गुरु अमरदास जी ने आग्या कीती सी, मैं शरदा तब ते धर लई। उदों तो ही मैं आप जी दे उत्ते पूरी शरधा रख लई ते हुण मैं तुहाडे बचनां उत्ते उही विश्वास करदा हाँ जो अपने गुरुदेव पिता जी दे करदा सी। हाँ जी, सतगुरु रूप प्रथम तुम पाए। तुसी मेरे लिए सतगुरु स्वरूप उदों तो ही हो जदों तो गुरु अमरदास साहिब जी तुहानू गद्दी दे के गए हैं। बंदनीय सब ते बड़ थए। तुसी उदों तो मेरे लिए बंदना योग, पूजन योग उही रूप जैसा गुरु नानक देव साहिब जी के प्रति मेरे मन च विश्वास है, जैसा सतगुरु अंगद देव और गुरु अमरदास जी के प्रति मेरे मन का विश्वास है, वैसा ही विश्वास आप जी के प्रति रहा है। अब तुम जिस है बिठावो आप, हुण जिसनों तुसीं गद्दी ते बिठाओगे पंजवीं थां ते, जग गुरता वडियाई थाप। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਚਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੁਖਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। तुम सम पूजनीय सब केरे, जैसे आप जी साडे लई पूजनीक हो सारे सिख पंथ लई, सारे जगत लई, इसे तरह गुरु अर्जन देव जी भी जगत गुरु बन के
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਭਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਰਧਾ ਮੇਰੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਮੋਹਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਲੇਹਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁੱਧਾ ਸਰੋਵਰ ਮੋਰ ਸਰੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਸੰਤੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਨਹਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਵੈ ਉਧਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਹਿਆ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਮੋਰ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰੋਵਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਲਾਬ ਬੜੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤਲਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਤਲੀ 'ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰਹੁ ਬੜ ਧੀਰ। ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਜਗ ਮਹਿ ਵੱਡੋ ਹੋਏ ਬਖਿਆਤਾ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸਵੱਛਤਾ, ਨਿਰਮਲਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ, 3 ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2:30 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ। 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਭ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਫਰਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਦਾਤਾ। ਹਾਂ, ਇਥੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਥੋਂ ਭੁਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜੋ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੰਗੇਗਾ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਆਇਸ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਹੇ ਖਨਤ ਹਮ ਸਭ ਸੁਖਦਾਇਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਦ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕੋ ਜੀ ਚੌਰਸ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੌੜਸਾਲਾ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਹੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਨ ਬਣਾਵਹੁ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਉਸਰਾਵਹੁ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੈਸਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਲ ਵਿਖੈ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏ ਐਸੇ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਵਿਮਾਨ ਫਿਤ ਨਭ ਮਹਿ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਦਾ ਫਰਸ਼ ਬੈ ਡੂਰਜ ਮਨ ਕੇ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਣੀਆਂ ਦਾ, ਬੈਡੂਰਜ ਮਣੀਆਂ ਦਾ, ਰਤਨਾਂ ਦਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀਚ ਬਨਿਓ ਕਰ ਮਹਾ ਵਿਸ਼ਨ ਕੋ। ਇਹ ਮਾਨੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੋਲਡ ਟੈਂਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੋਲਡ ਟੈਂਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 8 ਪਹਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣੇ। ਮਮ ਆਗਿਆ ਇਹੋ ਧਾਰਹੁ ਮਨ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਨ ਯਤਨ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਹਰਿਮੰਦਰ। ਐਸਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਰ ਜੋਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਮੈਂ ਤੁਮ ਜੋਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਾ ਆਪ, ਕਰਾਵਣ ਆਪੇ। ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਿਤ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਰਹਾ ਮਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਮਿਤ ਮਾਤਰ, ਬਸ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ।
ਡੋਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਬਪਰੀ, ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰ ਉਹ ਜਾਣੈ, ਜੈਸਾ ਭੇਖ ਕਰਾਵੇ ਬਾਜੀਗਰ ਉਹ ਤੈਸੋ ਹੀ ਸਾਜ ਆਨੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੋਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਓਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਨ ਹੋਤ ਲਗ ਸੇਵੋਂ ਤਾਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹੋ ਰਚਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਮਾਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਹਾਇਕ ਆਪ ਸੰਭਾਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਮਿਤ ਮਾਤਰ ਖੜੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਮ ਸੁਨ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿਓ ਹੋ ਸਭ ਲਾਇਕ ਧਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਤਬ ਕੀਨ ਸਤਿਆਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਤ ਪਰ ਲੋਕ ਜਗ ਗੁਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਂ ਤੇਜਸਵੀ ਮਹਾਂ ਜਸਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਲਖ ਤਿਆਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤਬ ਭਾਨੀ ਵੱਡ ਭਾਗ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਥ ਬੰਦ ਬੰਧਨ ਕਰੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਮਗਾ ਅਨੁਰਾਗ। ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਪਈ ਸਰਬ ਰੀਤ ਸਮਰੱਥ ਸੁਖ ਦਾਤੇ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹਰ ਕੰਮ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ, ਸਰਬ ਰੀਤ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਨ ਵਡ ਭਾਗ ਤਿਨ ਹੋ ਤੁਮ ਜਾਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਨਹਿ ਹੋ ਸਹਾਈ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਮ ਚਾਹੋ ਤਿਮ ਠਗ ਹੋ ਗਸਾਈ। ਠਠੋ ਗਸਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਵੜ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਬਹੁ ਧਾਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਗ ਦੁਆਖ ਬੜ ਹਰਖ ਰੋਸ਼ੋਕ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਹਰਖ ਸੋਗ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਗਮ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨ ਜੁਤ ਬਸਬੋ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੜੀ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਤ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਉਤਪਾਤ ਉਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਹ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ,
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਤ ਦੁਖ ਮੇਰੋ ਮਨ ਪੈ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤ ਆਨੰਦ ਮਹਿ ਬਾਸ ਤੁਮਾਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸੋਂ ਸੰਗ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਿਵਾਰੋ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਵਾਂ, ਉਸੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਮੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮੀ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਨ ਭਾਨੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਬਾਨੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਭਿੱਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਮਹਾ ਜਸੇ ਸੁਨ ਭਾਗ ਮਹਾਨੀ, ਹੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਹੇ ਸੁਮਤੇ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰਨ ਤ੍ਰਿਯ ਕੋ ਤੋਹਿ ਸਮਾਨੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਭਾਗਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤ ਜਿਸ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤ ਜਿਸ ਕੇ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਪਟੰਤਰ ਕਹੀ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਸਕਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਬਾਰਕ ਭੂਖ ਕੈਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੰਨ ਤੋਬ ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਮ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਉਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ 22 ਸਾਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 3 ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚੁਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਹੈ ਤਥਾ ਜਥਾ ਬਚ ਕਹੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਨਰਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਮਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੋੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਭਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਵੀਨਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਜਿਨ ਉਜਲ ਕੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਤੇ, ਸੋਢੀ ਕੁਲ 'ਚ ਗੱਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਖੀ ਗੁਰਤਾ ਕੇਰ ਜਠਾਈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਬੰਸ ਤੇ ਰਾਖ ਹਟਾਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਲਾਇਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੋ ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਗ ਭਈਉ, ਹੇ ਭਾਨੀ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਂ ਪੜਪੋਤਰੇ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਨਾਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਵੇ ਉਚਿਤ ਸਕਲ ਕਰ ਲਈ। ਜੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਫੋਕਟ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੇ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲੇ, ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤਕ ਦਿਨਾਂ ਤਵ ਸਵਾਸ ਸਰੀਰ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਂਗੀ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਭੋਗੋ ਧਰ ਧੀਰ। ਪਰਾਲਬਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਸਵਾਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੰਨ ਸਖੇਨ ਹੀ ਤਨ ਕੋ ਤਿਆਗ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਮਿਲਹਿ ਹਮ ਸੋ ਬੜ ਭਾਗ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਂਗੀ, ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਖ ਸ਼ੋਗ ਅਰ ਰਾਗ ਜੋ ਦੁਆਸ਼। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹਰਖ ਸੋਗ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਤੇ ਹੋਹਿ ਨ ਹੋਹਿ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹ, ਦਵੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਈਰਖਾ। ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਾ ਗਮੀ, ਨਾ ਮਾਣ, ਨਾ ਅਪਮਾਨ, ਨਾ ਹਰਖ, ਨਾ ਸੋਗ, ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇਰੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਮਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।